Hello everyone, good evening. I'm Vineet and I'm here today to help you with your last stage preparation for the JEE Main 2023. So we have our second section of JEE Main 2023 starting in a few days. And today we'll be discussing some questions, a couple of questions, which we hope will give you a slight push in the ongoing race. Okay, so നമുക്ക് start ചെയ്യാം. So നമ്മുടെ കുറച്ച് questions ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത questions ആയിരിക്കുമൊന്നുമില്ല. Okay, most of the questions may be familiar to you, at least the concepts may be familiar to you. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are going to quickly go through the questions, we are going to discuss how to arrive at the answers, and we are going to see, and we are going to just look at the underlying principles in that. Okay, but last stage in the പറയുമ്പോൾ you can consider it as a practice for you, an additional practice. നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഒരു ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Okay, so let's move on to the questions without wasting any time. Okay, question number 1. So there is, this question is from mechanical properties of matter. നമുക്ക് questionലേക്ക് പോവാം. There is a hole in the bottom of a tank having water. If the total pressure at the bottom is 4 atm, 1 atm is given as 10 raised to 5 Pascal, then the velocity of the water flowing from the hole is. So it's a question which can be solved using the concept of Bernoulli's principle. Right? Yes, നമുക്ക് questionലേക്ക് പോവാം. So there is a tank which has a small hole at the bottom and the water is filled up to a level. I don't know what the level of water is. I don't know whether the tank is open or not. But what I know is the pressure of water at the bottom. Pressure of the water at the bottom, here it is given as, we can call it P1, it is given as 4 atm. And there is a hole over here, so the liquid will be flowing out with a speed. Liquid will be flowing out with a speed V0. What we have to find is the value of V0. നമ്മൾ V0 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? So ഇവിടെ will there be any speed of the liquid? The speed of the liquid at this point, that is inside the tank, speed of the liquid inside the tank, it will be 0. ടാങ്കിന് അകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സ്പീഡ് 0 ആയിരിക്കും. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണല്ലോ വെള്ളത്തിന്റെ സ്പീഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് V2 എന്ന് പറയുന്നത് V0 ആണ്. അകത്തുള്ള പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുള്ള പ്രഷർ നമുക്കറിയാം. പുറത്തുള്ള പ്രഷർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് 1 atm. അല്ലെ, ഒരേ ലെവലിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഒരേ ലെവലിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു അപ്ലൈ ദ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Here there is no difference between the levels. Both the points are at the same horizontal level, so we do not have to consider the third term, which is rho GH. We don't have to consider that because rho GH is same in both the cases. So P1 is 4 atm, 4 into 10 raised to 5. Half rho V1 square is 0 and it is equal to P2 is 1 atm, that is 10 raised to 5 plus half rho V2 square, right? What is rho? Density of water is 10 raised to 3 kilogram per meter cube. And what is V2? V2 is V0. So V0 square. So when this 10 raised to 5 is taken to this side, what we will get is 3 into 10 raised to 5 is equal to 10 raised to 3 by 2 into V0 square. So we can simplify this. V0 square is equal to 3 into 2 is 6. 10 raised to 3, 10 raised to 5 can be cancelled as 10 raised to, can be written as 10 raised to 2, right? So this is 6 into 10 raised to 2 or 600. Then what is V0? V0 is equal to square root of 600 meters per second. So most of the questions that we have chosen here are of a similar model to what we have seen in previous JEE Main exams. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല, ബെർണോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2ലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Resistance R is equal to V by I, where V is 100 plus or minus 5 volt and I is 10 plus or minus 0.2 ampere.
find the percentage error in R. Direct to question ആണ്. It's a question from the concept of errors in the chapter units and measurements. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ here R is equal to V by I, right? R is equal to V by ഇതാണ് റിസൾട്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ തരേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. So here V and I are given with their error values. അവരുടെ error values error values അടക്കം V യും I യും തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find the percentage error in R. So when there is a product or a quotient, the percentage or relative error in the result is equal to the sum of relative errors in the individual quantities, delta V by V plus delta I by I. Okay, so we can say delta R by R relative error is equal to, what is delta V? The absolute error in voltage is plus or minus 5, so 5 ആയിട്ട് എടുക്കാം. The actual value is 100 plus the relative change in current is 0.2 divided by 10. So what we have is 5 by 100 plus 0.2 by 10 can be written as 2 by 100, which is 7 by 100. 7 by 100 means it is 7%. Okay, that is what we mean by the 7%. Simple question ആണ്, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഏതാണ്? The relative error in the result is equal to the sum of relative errors in the individual quantities. Okay, I hope that is clear. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. Okay, fine. Next one. For a certain gas, the ratio of specific heats is given by gamma is equal to 1.5. Then, for this gas, Cp, Cv. Okay. വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കാരണം ഗാമ is equal to 1.5 എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലോ. What is meant by gamma? What is meant by gamma? Gamma is the ratio of specific heats എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the ratio of specific heats at constant pressure to specific heat at constant volume. Cp by Cv ആണ് നമ്മൾ ഗാമ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, what do we mean by gamma? Gamma is equal to Cp divided by Cv. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഗാമ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗാമ is equal to 1.5 or 3/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സി പിയും സി വിയും കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളത്. വി നോ ദ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ. മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്താണ്? സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലെ? ഈ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം, സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂസിംഗ് ദിസ് വി ക്യാൻ സേ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ ഓർ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി മൈനസ് ആർ. അങ്ങനെയാലും ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, സി പിക്ക് പകരം വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി വി പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2cv plus 2r is equal to 3cv. Okay, ഈ 2cv അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ 2r is equal to 3cv minus cv or cv, or we can say cv is equal to 2r. Okay, cv is equal to 2r. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cp യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? cp is equal to cv plus r, that is 2r plus r, which is 3r. ആണല്ലോ. അപ്പൊ സി വിയുടെ വാല്യൂ 2r എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അവിടെ ഇല്ല. സി പിയുടെ വാല്യൂ 3r എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. യെസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടി അല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ സി പി സി വി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ സഫീഷ്യന്റ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് എനഫ്, okay, if you are prepared enough, you can also arrive at this much quickly. എങ്ങനെയാണ്? We have the relation Cv is equal to R by gamma minus 1. നിങ്ങളത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ Cv is equal to R by gamma minus 1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ R divided by gamma is 1.5 minus 1, that is R by 0.5. R by 0.5 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 2R എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ Cp എത്രയായിരിക്കും? 2R plus R, which is 3R. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സംടൈംസ് യു മേ പ്രിഫർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദി വാല്യൂസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. സംടൈംസ് യു മേ പ്രിഫർ ബൈ ജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. അത് ഇറ്റ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പീപ്പിൾ, പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പേഴ്സൺ. പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലായാലും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റണം അല്ലെ? എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റണം. ആൻസർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, I hope that is clear.
നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഐഡന്റിഫൈ ദി പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണ് ഉത്തരം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം, ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെ. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്, അതായത് dx/dt ഇൻക്രീസസ്. ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഏതിനാണ് ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത്? ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെ. ഈ കാണുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഇത് എന്തായാലും തെറ്റാണ്. ഇതല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരം. കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പ് ആണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലോപ്പ് വരച്ചാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ലോപ്പ് ഇസ് ദി tangent of angle made by the tangent to the curve. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ടാൻജന്റ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതിനുശേഷം മെല്ലെ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ലൈക്ക് ദിസ്. എന്നാൽ അതേസമയം ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ. സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. Then slope മെല്ലെ 0 ആകുകയാണ്. And after that the slope is decreasing. You can see that over here. But here the slope is increasing. Here the slope is decreasing. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിലും പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് a parabola opening upwards, അതായത് വേർട്ടെക്സ് താഴെയുള്ള ഒരു പരാബോള ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ the second derivative of the function will be positive, and if it is a parabola like this, ഇങ്ങനൊരു പരാബോള ആണെങ്കിൽ the second derivative of the function will be negative. അത് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്. JEE Main ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്സ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാത്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ദ ലോസ് ഓഫ് മോഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? ദ മാസ് ഓഫ് എ ലിഫ്റ്റ് ഇസ് 2000 കിലോഗ്രാം. When the tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then its acceleration is. So there is a lift. ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിഫ്റ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ലിഫ്റ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ലിഫ്റ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിളിലുള്ള ടെൻഷൻ, അതായത് ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ ലിഫ്റ്റിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 28,000 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടെൻഷൻ അല്ലെ. ലിഫ്റ്റിന്റെ മാസ് എത്രയാണ്? മാസ് 2000 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മാസ് 2000 കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ downward force acting on the object എത്രയായിരിക്കും? The weight of the lift will be mg അല്ലെ. 2000 into 10 എത്രയാണ്? 20,000 Newton. So the tension is 28,000 Newton and the weight acting on the lift is 20,000 Newton അല്ലെ. ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ബോഡിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, വിൽ ദ ബോഡി ഹാവ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓവർ ഹിയർ? ബോഡിക്ക് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബോഡി വിൽ ഹാവ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? ദ ഫോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെ. ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബോഡി വിൽ ഹാവ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെ. അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടുതലും താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കുറവും അല്ലേ. മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടുതലും താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കുറവുമാണ്. So we can say acceleration is A.
എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? മുകളിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം എങ്ങോട്ടാണോ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻടു ആക്സിലറേഷൻ. ഇപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? മുകളിലേക്ക് 28,000 T, താഴേക്ക് വെയിറ്റ്. സോ T മൈനസ് W ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻടു ആക്സിലറേഷൻ. സോ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? T മൈനസ് W ഡിവൈഡഡ് ബൈ M. T minus W divided by M. What is T? T എത്രയാണ്? T 28,000 ആണ്. Minus 20,000 divided by mass is 2,000. So what we have is 8,000 divided by 2,000, which is 4 meters per second square. എങ്ങോട്ടാണ്? മുകളിലേക്ക്. So 4 meter per second square upwards. അവിടെയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ലോസ് ഓഫ് മോഷന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നോ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെയും നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. The potential energy of a conservative system, conservative force act ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം is given by U is equal to AY square minus BY, where Y represents the position of the particle, A as well as B are constants. What is the force acting on the system? What is the force acting on the system? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല. പരമാവധി ഫിസിക്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കണം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ്. ഓക്കെ, ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? F is equal to ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ, ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ F is equal to minus du by dy. Potential energy is a function of a single variable ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും. What if potential energy is a function of all the variables x, y and z? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ F എങ്ങനെയാ പറയാ? F is equal to minus dou u by dou x into i cap minus dou u by dou y into j cap minus dou u by dou z into k cap. This is what we call as the gradient of so this is the gradient of the potential energy function. F is equal to minus delta u. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് in case of stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium we consider the value of F to be 0. F 0 ആയാൽ അവിടെ potential energy may be minimum, maximum or it may be 0. അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ മാത്രം, ഒറ്റ വേരിയബിളിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ F is equal to minus of du by dx എന്താണ്? ay സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2ay minus b. അപ്പോൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ F is equal to b minus 2ay. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so that is question number 6. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. Question number 7. When the temperature of a root increases from T to T plus delta T, its moment of inertia increases from I to I plus delta I. Okay, so temperature എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്? Temperature is increasing from T to T plus delta T, T plus delta T. Its moment of inertia increases from ഇത് I ആണ്, I to I plus delta I. Moment of inertia increases from I to I plus delta I. Alpha be the coefficient of linear expansion, then the value of delta I divided by I. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
Moment of inertia, temperature ഒക്കെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഒത്തിരി പേര് ആൻസർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 എന്താണ്? ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി. 2 ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഓപ്ഷൻ 1. ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ 2 ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആൽഫ. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയമെൻഷണലി റോങ് അല്ലേ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, ഒരു റോഡാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ റോഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ റോഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് us consider the moment of inertia about the center of mass perpendicular axis or the moment of inertia about an axis passing through the edge perpendicular to the length. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ? എന്താണ് moment of inertia? I is equal to we can say it is m L square by 12 if it is an axis passing through the center, m L square by 12. Then we can say delta I by I. What is delta I by I? Since I is proportional to L square, m and all doesn't change with temperature അല്ലെ. L മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So we can say delta I by I is equal to 2 times delta L by L. Okay, delta I by I is equal to 2 times delta L by L. Now, how does this length change? Length is changing because of the temperature change അല്ലെ. So it is 2 into delta L എന്താണ്? It is L alpha delta T divided by L. L cancel ആകും. L cancel ചെയ്താൽ what we will get is 2 alpha delta T. 2 alpha delta T ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടുക. Okay, that is question number 7. This is how we solve it. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2 അല്ല, ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. Okay, I hope that is clear. Okay, so let's move on to the next one. So this was question number 7. Let's move on to question number 8. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. The time period of a mass suspended from a spring is T. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, the new time period will be. Again, another simple question. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മൾ 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് so that is a spring with a mass. A spring of constant k with a mass m. What is the expression for a time period? Time period is equal to 2 pi root of m by k. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള അല്ലെ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള. We are all fine with this expression. We are all familiar with this expression. Now what happens is we're going to cut the spring into 4 identical parts. 4 equal parts ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. So if I cut the spring into 4 identical parts, 1, 2, 3 and 4. അവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, if a spring is cut into 4 identical parts, if a spring is cut into n identical parts, the spring constant of each part is k by n. അല്ലെ, k by n ആണ്. ഇവിടെ 4 പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ k by 4, k by 4, k by 4 and k by 4. അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയാണ്? k by 4 ആണ്. അതിൽ ഇതേ മാസ് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ഇതേ മാസ് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ k സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം k by 4 സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്പ്രിംഗിൽ നമ്മൾ ഇതേ മാസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയല്ലോ. യെസ്, അവിടെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. എന്താണ്? സ്പ്രിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് k by 4 അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് 4k. യെസ്, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്ക് എന്തായാലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 4k. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെങ്ത് പകുതി ആയാൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡബിൾ ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ n ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് k by n അല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ k by n എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് nk. ഓക്കെ, nk ആയിട്ട് മാറ്റണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിലോ, ലെങ്ത് ഡബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് പകുതിയാകും. അപ്പോൾ പകുതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പകുതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ 2K ആകും. 4 ടൈംസ് ആയിട്ട് 4 പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4K ആക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നൗ എനിവേ വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നെ, എനിക്ക് പെട്ടെന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫൈനൽ ആൻസർ തെറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ്? ടി ഡാഷ് എന്താണ്? ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π root of m divided by 4k. Alla 2π root of m divided by 4k. So we can say t dash is equal to t divided by. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 2π root of m by k. 4 നമുക്ക് പുറത്തെടുത്താൽ 1/2 എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ. റൂട്ടിന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ 1/2 എന്നാവും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ വാല്യൂ അല്ലെ 2π root of m by k, അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറും, t/2 ആയിട്ട് മാറും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം, ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ n ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ പുതിയ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് nk ആകുമെങ്കിൽ പുതിയ ടൈം പീരീഡ് ടി ഡാഷ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേ t ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്നത് t/√10. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർമുല ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. Question number 9. In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഗ്രാഫ് ഓവർ ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് എ കറണ്ട് ടൈം ഗ്രാഫ് ഗിവൺ ഓവർ ദർ. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ടൈം ഗ്രാഫാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഗ്രാഫ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കറണ്ട് ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഒരു കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് തന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് EMF കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറണ്ട് ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് വി ബിൻ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. വാട്ട് ഇസ് ദി ബേസിക് റിലേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് d∅/dt എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് 1/R ഇൻടു ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് കറണ്ടും ഫ്ലക്സും, എനിക്ക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചിന്റെ റിലേഷനാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദ ചാർജ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫ്ലോൺ ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്? ഇവിടെ നമുക്കപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻടു R അല്ലെ. Q എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Q? You can say Q is equal to integral IDT, right? Integral IDT from T1 to T2. Integral IDT from T1 to T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കലി അതെന്താണ്? It is the area under IT graph. എന്താണ്? It is the area under IT graph. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ അണ്ടർ IT ഗ്രാഫ്? ഇവിടെ നമുക്ക് IT ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ IT ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഏരിയ അണ്ടർ കറന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ്. ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻടു ഹൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ദാറ്റ് ഇസ് 0.5 സെക്കൻഡ് ഇൻടു 10 ആംപിയർ. സോ ഇവിടെ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് 0.5 സെക്കൻഡ്സ് ഇൻടു 10 ആംപിയർ. So what we have is 2.5 coulomb. അപ്പോൾ ചാർജ് ഫ്ലോ എത്രയാണ്? 2.5 coulomb. Okay, charge കിട്ടി. ഇനി how do you find the flux change? Flux change is equal to the charge that has flown through the circuit into resistance. That is 2.5 coulomb into. What is the resistance of the circuit? Resistance is 100 ohm അല്ലേ. So 100 ohm substitute ചെയ്താൽ 2.5 coulomb into 100 ohm which is 250 Weber. Flux in the unit എന്താണ്? Weber. So what we have is 250 Weber over here. Option 1. Okay.
ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഏരിയ അണ്ടർ ദി കറന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ചാർജ്. രണ്ട്, the flux change divided by resistance is equal to the charge flown during the induced current. Okay. That was question number 9. Let's move on to question number 10. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Question number 10 electrostatics ഒരു question ആണ്, നോക്കാം. A uniform electric field E exists along a positive x-axis. The work done in moving a charge of 0.5 coulomb through a distance of 2 meter along a direction making an angle 60 degree with the x-axis is 10 joules. Then the magnitude of electric field is. Okay, in that question, there is an electric field along x-axis. And work done to move a charge of 0.5 coulomb through a distance of 2 meter in a direction making an angle 60 degree with the x-axis is 10 joules. The magnitude of electric field is. But uniform electric field undennu parayunnundalla. Uniform electric field is present along the x-axis. Okay, there is a uniform electric field present along the x-axis. The work done in moving a charge of 0.5 coulomb. We have a charge 0.5 coulomb. Okay. And it is moved by a distance of 2 meter along a direction making an angle 60 degree with the x-axis. 60 degree le nammalloru oru displacement nammal vekkana. Displacement it is equal to 2 meter. Appo charge ne nammal ivide ninnu ingottേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. But charge and experience in the force throughout its motion. The force experienced by the charge particle is QE. QE is the direction lana. It will be along the x-axis. Electric field in the other direction lana force varunna. But we know a constant force on acting engil avade work done endaayirikkum. Work done is equal to F dot S or Fs cos theta. Work done F എത്രയാണ്? QE S cos theta. So work done എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? 10 joules ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So 10 joules is equal to 0.5 into E into displacement is 2 into cos theta is cos 60 1 by 2. So what we have is electric field is equal to 10 divided by 0.5. 10 divided by 0.5 is 20 volt per meter. 20 volt per meter optional undo? Yes, it is there in option 4. Okay. നമ്മളിവിടെ ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? We are making use of the concept of electric field, we are making use of the concept of electric force, and we are making use of the concept of work done. വർക്ക് എനർജി പവറുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നുമല്ല, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, let's move on to question number 11. 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Okay, ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Suppose the drift velocity Vd in a material is varied with the applied electric field as Vd is proportional to root E, then Vi graph for the wire made of such a material is best represented by. So drift velocity is proportional to root E എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ നോർമൽ കണ്ടക്ടർ അല്ല. നോർമൽ കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്കറിയാം drift velocity is directly proportional to the electric field. Normally അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ you have to find the relation between voltage and current. For ഒരു ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ, നോർമൽ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ VD is proportional to E വരും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് is proportional to current വരും. അപ്പോൾ നോർമൽ മെറ്റീരിയലിന് VI ഗ്രാഫ് ഈ കാണുന്നതാണ്. വിയും I ഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ. നോർമൽ മെറ്റീരിയലിന് VI ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരിക. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ഉത്തരം. കാരണം VD is proportional to root E. VD is proportional to root E. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? കറണ്ട് is equal to NEAVD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ N is the number density of electrons, E is the electronic charge, A is the cross sectional area of the conductor, and VD is the drift velocity. So if VD is proportional to root E, we can say VD is equal to a constant into root E എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? VD എന്താണ്? VD is a constant into root E എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ we can say I is equal to NEA. VD can be written as K into root E
അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യൽ കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം. സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ I square is equal to NEAK the whole square into E. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കൊണ്ടുവരണം. എങ്ങനെയാണ്? വി ക്യാൻ സേ N is AK the whole square into പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് എടുക്കാം. ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് V is proportional to I square. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ non-ohmic material. You have learned about non-ohmic material in current electricity and this one is a non-ohmic material. Ohm's law obey ചെയ്യാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് obviously. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ V is proportional to I square ആണെങ്കിൽ VI ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It is going to be a parabola opening upwards like this. So V is proportional to I square. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഗ്രാഫ് വരിക? ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരിക. ഓക്കെ, V on the y axis, I on the x axis. Okay, so I hope this question was useful to you. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. And the 12th question, it's a question from semiconductor electronics. ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ? ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇക്വലന്റ് ഗേറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബൂളിയൻ അൽജിബ്രയുടെ വളരെ ബേസിക് ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക, ഈ കാണുന്ന എന്താണ്? ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് ആണ്. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓർ ഗേറ്റ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് എയും ബിയും ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? A+B. ഓക്കെ, ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് A+B. ഇവിടെ എയും ബിയും തന്നെ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോറി, അതൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗേറ്റ് അല്ല, നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് AB ബാർ അല്ലെ? AB ബാർ. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? Y will be equal to A+B and എന്നതിനെ നമുക്ക് ഡോട്ട് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. A+B ഇൻടു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് A+B, രണ്ടാമത്തെ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? AB the whole bar. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും? Y is equal to A+B into AB the whole bar can be expanded as A bar plus B bar. Okay, AB the whole bar can be represented as expanded as A bar plus B bar. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Y is equal to multiply the AND gate, apply the A bar plus AB bar plus BA bar plus BB bar. So Y is equal to A ബാറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും എപ്പോഴും 0 തന്നെയായിരിക്കും. പ്ലസ് AB ബാർ പ്ലസ് BA ബാർ പ്ലസ് BB ബാർ. BB ബാറിന്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാണ് അല്ലെ? B പ്ലസ് B ബാർ ആണെങ്കിലോ അത് 1 ആണ്. A പ്ലസ് A ബാർ ആണെങ്കിലോ അത് 1 ആണ്. പക്ഷേ A ഇൻറ്റു A ബാർ ഇറ്റ് ഇസ് 0. So Y is equal to ഇവിടെ 0 പ്ലസ് AB ബാർ പ്ലസ് BA ബാർ. ഇത് ഏത് ഗേറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്? ദിസ് ഇസ് ദി റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഗേറ്റ്. എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. എക്സോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും? ABY ആണെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0. ഇതാണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയേണ്ടതാണ്. AB ബാർ പ്ലസ് BA ബാർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോ എക്കും ബിക്കും ഓരോ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് വൈക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ 2, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13ലേക്ക് വരാം. The half-life of a radioactive nucleus is 50 days. The time interval T2 minus T1 between T2 when 2/3 of it has decayed and T1 when 1/3 of it has decayed. Okay. അപ്പോൾ ഒരു radioactive decayയുടെ the half-life is given as 50 days. 50 days ആണ് half-life എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
Radioactive decay generally നമുക്ക് ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യാം. So this is the number of active nuclei and this is the time taken. അപ്പോൾ general expression, general graph it is going to be like this. Exponential decay ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ T1 എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിൽ 1/3 has decayed. 1/3 decay ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 has decayed, that means 2/3 is remaining. Okay, 1/3 has decayed, that means 2/3 is remaining. അല്ലേ, 2/3 remain ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can say it is 2n0/3. തുടക്കത്തിൽ n0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 3/2 ഭാഗം 2/3 it is remaining, ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇത് n എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീകേ ചെയ്ത് പോയതിന്റെ എണ്ണമല്ല, ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ എണ്ണമാണ്. And at time T2 എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ എത്രയാ ഡീകേ ചെയ്ത് പോയത്? T2 is the time in which 2/3 has decayed. 2/3 ഡീകേ ചെയ്ത് പോയി, 3/2 ഭാഗം ഡീകേ ചെയ്ത് പോയി. ഇനി ബാക്കി എത്രയാണ്? 1/3 മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ 1/3 ബാക്കിയുള്ള ടൈമാണ്. n0/3 ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ 2n0/3 പകുതിയല്ലേ n0/3 അല്ലേ? അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ x ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ്? x/2 അല്ലേ? അതായത് ഇതിന്റെ നേരെ പകുതിയല്ലേ? ഏതൊരു നമ്പറിൽ നിന്നും അതിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ്. അല്ല ജസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഹാഫ് എത്താനുള്ളത് മാത്രമല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ലൈഫ്. ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പകുതി എത്താനുള്ള സമയം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ലൈഫ്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ടു ബിക്കം ഹാഫ് ഫ്രം എനി പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് 50 days ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്രയാണോ 50 days കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ പകുതിയാവുകയാണ്. സോ അല്ലാതെ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാണ്? ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നെയാണ്. 1 ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 50 days. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Proton, okay, question number 14. A proton accelerated through a potential difference of 100 volt has a de Broglie wavelength lambda 0. The de Broglie wavelength of alpha particle accelerated through 800 volts. Okay, the de Broglie wavelength of alpha particle accelerated through 800 volts. Okay. So ഇവിടെ the expression is given in terms, or we have to consider the expression in terms of the accelerating potential. So what is the expression for de Broglie wavelength? De Broglie wavelength is h/mv, and in terms of accelerating potential it can be written as h/root of 2mq into v, where v is the accelerating potential. The momentum can be written as root of 2m into qv. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ kinetic energy terms ആണെങ്കിൽ root of 2m into kinetic energy എന്ന് എഴുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? that is equal to, so we can say lambda is inversely proportional to root of m into q. Okay, root of m into q. അപ്പോൾ lambda alpha divided by lambda p നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? that is equal to root of mass of proton into charge of proton divided by mass of alpha particle into charge of alpha particle. That is mass of proton അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. mass of electron, mass of charge of electron e ആണ്, charge of proton e ആണ്. Mass of alpha particle is 4 times the mass of proton, and the charge of alpha particle is 2 times the charge of a proton. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇറ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? വി ക്യാൻ സേ അവിടെ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടെ വേരിയബിൾ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അത് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വേരിയേഷൻ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, രണ്ടിനും വേറെ വേറെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതും കൂടെ ചേർത്തോണം. ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ, അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം പി ഇ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആകും. പിന്നെ പ്രോട്ടോണിന്റെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 100 ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 4 × 2 8 ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 800 വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് 800 ആണെന്ന്. സോ നമ്മൾ റൂട്ട് എടുത്താൽ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 1/8. ഓക്കെ, വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 1/8. സോ വി ക്യാൻ സേ ലാംഡ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു lambda alpha is equal to lambda p divided by 8. Okay, അപ്പോൾ lambda p ആണ് അവിടെ lambda 0 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ.
ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം, 15ലേക്ക് വരാം. A ray of light falls on a transparent sphere with center C as shown in the figure. The ray emerges from the sphere parallel to the line AB. The refractive index of the sphere is. Okay. ഇവിടെ we have a sphere. ഇപ്പോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, സ്ഫിയറിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കയറി പോകുന്നു. ലൈറ്റ് റേ is entering the sphere. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറിലുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ, സ്ഫിയറിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ്. ഉറപ്പാണ്, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 60 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസും 60 ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് അതിന്റെ ജോമെട്രി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐയും ഇയും ഈക്വൽ ആകും. കാരണം ദിസ് വൺ ഇസ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ കാണുന്ന ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു, അകത്തേക്ക് കയറുന്നു, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസും ഈക്വൽ ആകും. അതെപ്പോഴും ഓർത്തോളാം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദി ലൈൻ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ 60 ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും 60 ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയാൽ വി ക്യാൻ സേ ഇവിടെ 60 ആണ്, ഇതും 60 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നോക്കിക്കേ, ഈ രണ്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ. സോ വി ക്യാൻ സേ 2R is equal to 60 degree or R is equal to 30 degree. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്നെൽസ് ലോ. സ്നെൽസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത്? സൈൻ ഐ, ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1 എന്ന് എടുക്കാം, ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n ആണെങ്കിൽ സോ 1 sin I is equal to n sin R. 1 sin I is equal to n sin R. സിമ്പിൾ ആണ്. സോ സൈൻ ഐ എത്രയാണ്? 60 ഡിഗ്രി. n കണ്ടുപിടിക്കണം. സൈൻ R sin 30. Sin 60 is √3/2, that is equal to n into sin 30 is 1/2. 2 cancel I, n is equal to square root of 3. Option 2. Question number എത്രയാ? നമ്മൾ എത്ര വരെ ചെയ്തു? 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്തല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സിംഗിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഒരു ആൻസർ ശരിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീജർ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ആൻസർ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റീജറോ ആയിരിക്കും. അതിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16ലേക്ക് വരാം. In an inductor of self-inductance L is equal to 2 millihenry. The current changes with time according to the equation I is equal to t square into e raised to minus t. At what time is the EMF 0? ഒരു ഇൻഡക്ടറിലെ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഇൻഡക്ടറിലെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ EMF 0 ആവുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. What is the expression for EMF developed, back EMF developed in an inductor? Back EMF is equal to minus L di by dt. അല്ലെ, മൈനസ് L di by dt. അത് 0 ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ അത് 0 ആവണമെങ്കിൽ di by dt should be 0. അല്ലെ, di by dt എത്രയാവണം? 0 ആവണം. di by dt 0 ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ടി സ്ക്വയറിന്റെയും e raised to minus t യുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. e raised to minus t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് e raised to minus t പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു e raised to minus t ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 2t ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെ. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് t square into e raised to minus t is equal to 2t into e raised to minus t. ആ e raised to minus t ക്യാൻസൽ ആകും, ഒരു t ക്യാൻസൽ ആകും. ക്യാൻസൽ ആയാൽ we will get t is equal to 2 seconds. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? In seconds what we have is 2. So that is the answer അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശരിയല്ലേ? That is question number 16. അടുത്തത് an electromagnetic wave of frequency, EM waves in the question, an electromagnetic wave of frequency 5 gigahertz
is traveling in a medium whose relative electric permittivity is 2 and relative magnetic permeability is 8. The wavelength in this medium is. അപ്പോൾ ഇത് EM waves-ന്റെ question ആണ്. EM waves നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് EM waves എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും EM waves നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 5 GHz, 5 × 10⁹. ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു. വാക്വം ആയിരുന്നെങ്കിൽ 3 × 10⁸ ആണ്. പക്ഷെ വാക്വം അല്ല. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സോ V is equal to C/N, where N is the refractive index. അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് mu r into epsilon r, where mu r is the relative permeability and epsilon r is the relative permittivity. So V is equal to C എത്രയാണ്? 3 × 10⁸ divided by square root of mu r is given as 8 and epsilon r is given as 2. So what we have is 3 × 10⁸ by root of 16, that is 4. So 3/4 × 10⁸ meter per second is the speed. So wavelength എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? We know the basic relation C is equal to F into lambda. C ഇവിടെ C അല്ല, C ക്ക് പകരം V ആണ്, വാക്വം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് V is equal to F lambda. So lambda is equal to V by F. So lambda is equal to V എത്രയാണ്? 3/4 × 10⁸ divided by frequency is 5 × 10⁹. Okay, so lambda is 3/4 is 3/20 is 0.15 into 10⁹ മോളിൽ 10⁻⁻1 ബാക്കി കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ lambda is equal to 0.015 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 15 millimeter. 15 millimeter. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ 15 എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 17. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നല്ല ചോദ്യമാണ്. അടുത്തത് 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വരാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആകും നമുക്ക്. ഈവൻ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായാലും സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So maximum and minimum amplitude of an amplitude modulated wave is 25 volt and 15 volt respectively. The modulation index for this amplitude modulated wave is x into 10⁻⁻², the value of x. Direct question. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല. നോക്കാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? AC + AM ആണ് അല്ലെ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ വേവ് പ്ലസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് വേവ്. മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? AC - AM. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാന്ന് പറയുന്നത്? 25ഉം 15ഉം ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് AM ഡിവൈഡഡ് ബൈ AC അല്ലെ? AM ഡിവൈഡഡ് ബൈ AC ആണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് AC/AM അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ AM/AC കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 15 AC + 15 AM is equal to 25 AC - 25 AM. So ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ what we get is 40 AM is equal to 25 AC - 15 AC, that is 10 AC. So what we get is AM/AC is equal to 10/40 or 1/4 or 0.25. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സംതിങ് x into 10⁻⁻² എന്നാണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 25 into 10⁻². ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ്? വാല്യൂ ഓഫ് x is 25. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി യൂണിറ്റ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്, അവസാനത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. (729) identical drops of mercury are charged to a potential of 1 volt each. These drops are joined to form a single drop. The potential of this drop. So കുറേ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ റേഡിയസ്, സ്മോൾ r ആണ്.
ചാർജ് ക്യൂ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ക്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്, അതിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് ക്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ചാർജ് ക്യൂ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വാട്ട് ഇസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ്? ഈ ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? V is equal to 1/4πε0 Q by R. 1/4πε0 Q by R ആണ് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള 729 ഡ്രോപ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ആ വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് n ടൈംസ് സ്മോൾ ക്യൂ അല്ല, എത്രയാണ്? n ടൈംസ് സ്മോൾ ക്യൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. റേഡിയസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ ചെറിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4/3 πr³ ആണെങ്കിൽ അതിനെ n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലാർജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം കിട്ടും. 4/3 π ക്യാപിറ്റൽ R³ കിട്ടും. 4/3 π ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ R³ is equal to n into R³ small r³ or capital R is equal to n raised to 1/3 cube root of n into R. Okay, so n എത്രയാണ്? 729 ആണ്. 729ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് ഇൻറ്റു ആർ. 729ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ്? 9 ആണ് അല്ലേ? 9 ക്യൂബ് ആണ് 729. അപ്പോൾ 9R. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും? V dash is equal to 1/4πε0 ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ഫിയർ. ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് 729 ടൈംസ് സ്മോൾ ക്യൂ അല്ല, 729 ചാർജ് ഉണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ആർ എത്രയാണ്? 9 into R. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 720/9 is 81. 81 into KQ by R എന്ന് കിട്ടും. ഈ KQ by R ആണ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ V dash is equal to 81 into V അല്ലേ? 81 into V. അപ്പോൾ 81 ടൈംസ് ആകും. അപ്പോൾ എത്ര V ആണ്? 81 into V. 81 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോമിലേക്ക് പലപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? n ഡ്രോപ്സ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, n ഡ്രോപ്സ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n raised to 2/3 into V എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. അതും ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മാറി എനർജിയോ വേറെ വല്ലതുമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 19. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു. കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20ലേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്. The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds. അപ്പോൾ 8 സെക്കൻഡ്സ് നേരമുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം, ഇമ്പൾസ്. FT ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വിൽ reach the answer, arrive at the answer in a very short span of time. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So how do you find the change in momentum from the force time graph? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വേണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. I just want to know how many of you still remember that. I'm sure that most of you will remember that. സിമ്പിൾ സംഗതിയാണ്, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് FT ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ അണ്ടർ FT ഗ്രാഫ്. ആൻസർ വന്നു, ഏരിയ അണ്ടർ FT ഗ്രാഫ്. സിമ്പിൾ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ആ ഗ്രാഫിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ പലതായിട്ട് തിരിക്കാം. ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ്? ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്, ഹാഫ് 2 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് 6 ആണ്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗമുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റവും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 2 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലുള്ള റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും കൂടെ എടുക്കണം. ദിസ് ഇസ് 4 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 3. ദാറ്റ് ഇസ് 4 ഇൻറ്റു 3 അല്ലേ? സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 6 മൈനസ് 6 പ്ലസ് 8, so sorry 12. So what we have is 12 kilogram meter per second അല്ലെങ്കിൽ 12 Newton per second എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. Okay, so that was question number 20. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പരമാവധി, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമാവധി കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട്
ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലാണോ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോ JEE മെയിൻ ലെവലിൽ വരാവുന്ന എബോ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം കോൺസെപ്റ്റ്സ്, സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബട്ട് യെറ്റ് യൂസ്ഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ജോളി സാർ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുക. കോൺഫിഡൻസ് ഒട്ടും കളയാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനിയൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കൂടുതൽ പുതിയ ബുക്സ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, വളരെയധികം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Super 20 questions for JEE and scoring 100 percentile എന്ന ലൈവ് സെഷനിലൂടെ JEE Main സെഷൻ 2 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബ്രില്യന്റ് പാല JEE എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ 2023 ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ രാത്രി 9:30 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക്. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി 5:30 മുതൽ 6:30 വരെ സാബു സാറും 7:30 മുതൽ 9:30 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ഉല്ലാസ് സാറും കെമിസ്ട്രിയിലെ സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ശ്രീജിത്ത് സാറും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. JEE Main സെഷൻ 2 വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം നൽകിയാണ് ഓരോ പ്രൊഫസർമാരും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ JEE ആൻഡ് സ്കോറിംഗ് 100 percentile എന്ന ലൈവ് സെഷൻ കാണാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം JEE Main, കീം തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും വേഗം അറിയുന്നതിനുമായി ബ്രില്യന്റ് പാല JEE എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് JEE മെയിൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെയും ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തുവാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് 3 പാർട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ. ഇനോർഗാനിക് ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലുണ്ട്. അവിടെ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിന് മറിച്ച് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക കുറേ റിയാക്ഷൻസുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം, അത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ JEE മെയിൻസ് ലെവലുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബോറിൻ്റെ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കുറേ തിയറികൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതുപോലെ ഓഫ് ബോ, അതുപോലെ തന്നെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഹൺസ് റൂള്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടം തിയറി നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം തിയറി എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. നമുക്ക് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് 3 സെറ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഓർ ആർ, അതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന പെയറുകൾ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ. ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഏത് പെയറാണ്, അതായത് ഓരോ സെറ്റിലും ഓരോ പെയറുണ്ട്, ഒരേ എനർജി ഡീജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഈ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി നമുക്കറിയാം, L+L റൂൾ നോക്കുക, N+L റൂൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. N+L റൂൾ. അപ്പോൾ ഈ N+L റൂൾ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ N+L വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ 2 ഓപ്ഷൻസുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. N=3, L=1, ML=1, MS +12. നമ്മൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. L=0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് S ആണ്, L=1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് P ആണ്, L=2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D ആണ്, L=3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് F ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ N=3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഷെല്ലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം, തേർഡ് ഷെൽ. ഇവിടെ L=1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം തേർഡ് ഷെല്ലാണ്, L=1 ആണ്. അപ്പം തേർഡ് ഷെല്ലിലെ P സബ് ഷെല്ലിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് 3Pയിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഓപ്ഷൻ എ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ ഇതിൽ ബി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. N=3 L=2 ആണ്. L=2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് D ആണ്. അപ്പം നോക്കിക്കേ 3Dയിലാണ്. അപ്പം ഇത് 3Pയിലും ഇത് 3Dയിലുമാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരേ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിലുള്ളവരല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇനി ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കുക, N+L വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ 3+2 5, ഇവിടെയും 3+2 5. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സെയിം എനർജി ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കുറേ പേര് അത് ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് തേർഡ് ഷെല്ലാണ്. L=2 എന്ന് പറയുന്നത് D ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതും 3D ആണ്, ഇതും 3D ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു സബ് ഷെല്ല് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക N L എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ L വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് 3D എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ഇനി നേരെ സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ N=4 L=2 ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക. N=4 L=2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് 4D ആണ്. ഇത് അതിൻ്റെ തന്നെ ബി ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് N=3 L=2 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 3D ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ 4D 3D ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ബി മാത്രമാണ്. ബാക്കി ഒന്നും ഡീജനറേറ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഓപ്ഷൻ 2 only B is the correct ആൻസർ, അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു. അപ്പം ക്വാണ്ടം നമ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരേ എനർജി ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, അതായത് ഏതാണ് അലൗഡ് അല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ N-ന്റെ വാല്യൂ L-ന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇനോർഗാനിക്കിലേക്കാണ് പോകുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഡൈബ്രെയിൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. അതായത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇൻ B2H6
all BH bonds are equivalent. അപ്പോൾ B2H6 എല്ലാ BH ബോണ്ടുകളും എന്താണ് ഇക്വലന്റ് ആണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം. നമുക്കറിയാം ഡൈബ്രോയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഡൈബ്രോയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഒരു ബനാന ബോണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡൈബ്രോയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈബ്രോയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടുകളുണ്ട്, 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡൈബ്രോയിൻ. അവിടെ ബോണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള തിയറികൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇനോർഗാനിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. NCERT തന്നെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും അവർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനോർഗാനിക് പഠിക്കുമ്പോൾ NCERT പരമാവധി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക, നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നേക്കുന്നത് ഓൾ BH ബോണ്ട്സ് ആർ ഈക്വലന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈക്വലന്റ് അല്ല, അതിവിടെ ബ്രിഡ്ജ് ബോണ്ടുകളുണ്ട്, അതുപോലെ ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകളും ഉണ്ട്. 4 ടെർമിനൽ BH ബോണ്ടുകളുണ്ട്, ബ്രിഡ്ജ് ബോണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ തെറ്റിപ്പോയി, അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ, ഇൻ B2H6 there are 4 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. എന്താണ് ഈ 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബോണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ബനാന ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. 2 സെന്റർ 3 ബോണ്ട് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് തെറ്റിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ എന്താണ് 4 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് എന്നുള്ളതും തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ B2H6 ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. NCERT സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലൂയിസ് ആസിഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ലൂയിസ് ആസിഡിക് ബിഹേവിയർ അതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്, സി കറക്റ്റ് ആണ്. സി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസുകൾ സി ഉൾപ്പെടെ വരുന്നുണ്ട്. സി ആൻഡ് ഡി എന്നുള്ളതുണ്ട്, ബി സി എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതിലേതായാലും ബി റോങ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല. സി ആൻഡ് ഇ ഒള്ളി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം. B2H6 ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം ബോത്ത് BF3 ആൻഡ് NaBH4. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനോർഗാനിക് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് A to Z ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് നോക്കുക, പലയാവർത്തി വായിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇനോർഗാനിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് B2H6 ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം BF3 ആൻഡ് സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ്. നമ്മൾക്കറിയാം BF3നെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡൈബ്രോയിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, റിഡക്ഷനിലൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക, B2H6 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് AlF3 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡ് കിട്ടും. ഞാൻ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡൈബ്രോയിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് BF3നെ എടുക്കാം. BF3 നിന്ന് നമുക്ക് ഡൈബ്രോയിൻ ഉണ്ടാക്കും പറ്റും എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. ഇതും NCERT കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കിട്ടുക, B2H6 കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്ലസ് നമുക്ക് NaI ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് NaI കിട്ടും, ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NaBH4 അല്ലെങ്കിൽ BF3 ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നുള്ളതും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സിയും ഡിയും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ സിയും ഡിയും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്ഷൻ 3യിലേക്ക് പോകും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഓപ്ഷൻ ഇയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. B2H6 ഈസ് എ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനാൽ തന്നെ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതൊരു പ്ലാനാർ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ അല്ല. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഇനോർഗാനിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനോർഗാനിക്കിലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പി ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി ബ്ലോക്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഇനോർഗാനിക്കിലോ +2 പി ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ട്രൈഹാലൈഡ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ട്രൈഹാലൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനിൽ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏത് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, +2 P ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ട്രൈഹാലൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ്, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രൈഹാലൈഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ്റെ ട്രൈഹാലൈഡുകൾ ഇപ്പോൾ NF3 ഉണ്ട്, NCl3 ഉണ്ട്, NBr3 ഉണ്ട്, NI3 ഉണ്ട്. ഈ 4 പേര് ഇവിടെ തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതിലേറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബോണ്ട് ലെങ്ത് നമുക്കൊരു കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനായിട്ട് എടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി, അത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ സ്മോളർ കാറ്റയോൺ, സ്മോളർ ആനയോൺ അത് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതി നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരിക? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആൻസർ ഏതാണ്? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് NF3 ആണ്. സോ NF3 എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ട്രൈഹാലൈഡ്. ബിക്കോസ് താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിനിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് കൂടും? സൈസ് കൂടും. ഹാലജൻസിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നു. നൈട്രജനും ആ ഹാലജനും തമ്മിലുള്ള ആ ബോണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് NF3, അതുപോലെ തന്നെ NCl3, അതുപോലെ NBr3, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് NI3. അപ്പം NI3യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി തീരെ ഇല്ലാതാകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിവേ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് വരിക. കുറേ പേർക്ക് അത് ആൻസർ 1ലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ +2 P ബ്ലോക്ക് ഈ വർഷം അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇനോർഗാനിക് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെന്റൽ ഫോം ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇനാമൽ ഓഫ് ദി ടീത്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടിടത്താണ് നമുക്ക് NCERT-യിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ഒന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കാതെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ ഡെപ്തിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് നോക്കണം, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിനെ പോലെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകൾ ഇനോർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലിലേക്കൊക്കെ ഓർഗാനിക്കിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെന്റൽ ഫോം ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇനാമൽ ഓഫ് ദി ടീത്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക. രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ആണ്, രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ P ബ്ലോക്ക് ആണ്, +2 P ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്ലൂറ അപ്പറ്റേറ്റ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന അത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ +2 P ബ്ലോക്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലൂറ അപ്പറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റൈറ്റിനെ ഫ്ലൂറ അപ്പറ്റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലൂറിന്റെ പ്രസൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് വന്ന Ca3PO4 ട്വൈസ് CaF2 എന്നുള്ള ഫോം, അതായത് നമ്മൾ ഇനാമലിന്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Ca3PO3 Ca3PO4 ട്വൈസ് CaF2, അതായത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെയും ഫ്ലൂറ അപ്പറ്റൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പറ്റൈറ്റ് ഫാമിലി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂറ അപ്പറ്റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റൈറ്റിനെ ഫ്ലൂറ അപ്പറ്റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ അയോണുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആ കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ്. അത് ആ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക, കാരണം ഇത് NCERT-യിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എലമെന്റിൽ ഏതൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, നമുക്ക് കാൽഷ്യം 2+ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കാൽഷ്യം 2+ന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്ന P3+ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് P3+?
ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ്? PO4 ആണ് നമുക്കറിയാം. CA3 PO4 ടോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ PO4 അയോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ ആണ്. PO4 3- ആണ്. ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക? +5 ആണ് വരിക എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ P+5 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ CA2+ അയോൺ ഉണ്ട്. F- അയോൺ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാം CF2 F- ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. സോ therefore the answer is option 2. അതായത് which one of the following element form is not present in the enamel of the teeth? That is ഏതാണ്? ഫോസ്ഫറസ് P3+ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ആ ഫോർമുല ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എല്ലാവരും നോക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി പോലെ തന്നെ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഈ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ്. അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളും ജസ്റ്റ് NCERT വായിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കിട്ടും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആൻസർ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകളുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ അവിടെ ഏതാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് വരാത്തത് എന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്, നാരോ സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്, നാരോ സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്. അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലാത്തത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാൻകോമൈസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആംപിസിലിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒഫ്ലോക്സാസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെൻസിലിൻ G കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി നോ ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പെൻസിലിൻ G എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ല, ഇതൊരു നാരോ സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് വരിക. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നേരെ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള 3 വാൻകോമൈസിൻ, ആംപിസിലിൻ, അതുപോലെ ഒഫ്ലോക്സാസിൻ. ഈ ആംപിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പെൻസിലിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ആംപിസിലിൻ, അമോക്സിസിലിൻ തുടങ്ങിയവ പെൻസിലിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംപിസിലിൻ, അമോക്സിസിലിൻ തുടങ്ങിയവ അത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആംപിസിലിൻ, അമോക്സിസിലിൻ ഒക്കെ സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പെൻസിലിൻ ആണ് എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ, അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, അതുപോലെ ക്ലോറാംഫെനിക്കോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന്. പെൻസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അങ്ങനെ അന്റാസിഡ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അന്റാസിഡുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏത്, ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ്. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമുക്ക് വരിക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബോണ്ടിങ് ആണ്, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷേപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മോളിക്യൂളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മോളിക്യൂളും ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഷേപ്പ്, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, അതുപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡർ തുടങ്ങിയതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ്, ഹൈബ്രിഡൈസേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു നോ ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ലോൺ പെയർ, NCERT തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ഇഫ് യു നോ ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് ലോൺ പെയർ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം 2 ബോണ്ട് പെയർ, 2 ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് 0 ലോൺ പെയർ വി നോ ദ ഷേപ്പ് വിൽ ബി ലീനിയർ ആണ്. The shape will be linear. If it consists 2 bond pair and 1 lone pair, നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബെൻഡ് ഓർ ഏത് ഷേപ്പിലേക്കായിരിക്കും പോവുക? V ഷേപ്പിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. If the molecule consists
2 bond pair and 3 lone pair, then also almost ഒരു linear shape ലേക്ക് നമുക്ക് വരും. If the molecule consists 3 bond pair and 0 lone pair, the molecule will have a trigonal planar shape. The molecule will have a trigonal planar shape. And if the molecule consists 3 bond pair and 1 lone pair, the molecule will have a pyramidal shape. Pyramidal shape. If the molecule consists 3 bond pair and 2 lone pair, T shape. Molecule will have a T shape. Then 4 bond pair, 0 lone pair, molecule will have a tetrahedral shape. ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുകൾ ഞാനൊന്ന് എഴുതി തരുവാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 4 ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് 1 ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഹാവ് സീസോ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം. 4 bond pair, 2 lone pair, the molecule will have a square planar shape. The molecule will have a square planar shape. Then 5 bond pair, 0 lone pair, trigonal bipyramidal shape. Trigonal bipyramidal shape. Then we have a 5 bond pair and 1 lone pair. That is, we have a square pyramidal shape. The molecule will have a square pyramidal shape. ഈ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറും സ്ക്വയർ പിരമിഡിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാറും സ്ക്വയർ പിരമിഡിലും ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇത് 6 ബോണ്ട് പെയറും 0 ലോൺ പെയറും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടാഹീഡലാണ്. മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദ്യം വരും. ഒരു 90% ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പുകളൊന്ന് എഴുതി തന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പുകളും XCF4, SF4, CLF3, BF3 തുടങ്ങിയ മോളിക്യൂളും തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് പെയർ ലോൺ പെയർ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം XCF4ലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹു ഈസ് എ സെൻട്രൽ ആറ്റം? സെനോൺ ഈസ് എ സെൻട്രൽ ആറ്റം. സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെനോൺ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോബിൾ ഗ്യാസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് 4 ഫ്ലൂറിൻ. 4 ഫ്ലൂറിൻ ആ കോമ്പൗണ്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഫ്ലൂറിൻ എഴുതുവാണ്. ഫ്ലൂറിൻ യെസ്, 4 ബോണ്ടുകൾ ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നു ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബോണ്ട് പെയർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ബോണ്ട് പെയർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണമുണ്ട്. ലോൺ പെയർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ലോൺ പെയേഴ്സ് ആണ്. ലോൺ പെയർ 4 എണ്ണം എന്ന് പറയരുത്. ലോൺ പെയർ ഓൾസോ എത്രയാണ്? യെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് 2 എണ്ണമുണ്ട്. 4 ബോണ്ട് പെയറും 2 ലോൺ പെയറുമാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ മോളിക്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് 4 ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് 2 ലോൺ പെയർ, വി നോ ദ ഷേപ്പ് ഈസ് ഏതാണ്? സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ്. സോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് XCF4 സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് C ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ C എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ XCF4 1 ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന C1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ C1 എന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട്. അതിൽ 2 ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ C1ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 4. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പോയാൽ മതി. ഓപ്ഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 4ലൂടെ പോയാൽ മതി. രണ്ടാമത്തത് SF4 എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളാണ്. ഈ SF4 എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, SF4ലേക്ക് വരുമ്പോൾ SF4 അവിടെ നമുക്ക് സൾഫറാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൾഫറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും 6 ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ 6 ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഇടുകയാണ്. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസുകൾ. ഇവിടെ 4 ഫ്ലൂറിനാറ്റം അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ഫ്ലൂറിനാറ്റം. അപ്പം ഹൗ മെനി ബോണ്ട് പെയർ ഹിയർ? ബോണ്ട് പെയർ 4 ആണ്. 1 2 3 4. ആൻഡ് ലോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 ആണ് വന്നിരിക്കുക. ഒരു ലോൺ പെയർ ആണുള്ളത്. പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജോഡി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 ബോണ്ട് പെയർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലോൺ പെയർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് വരിക. സാധാരണ മോളിക്യൂൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ളത്, ഇലക്ട്രോണെഗറ്റിവിറ്റി കുറവുള്ളത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആറ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ ബോണ്ട് പെയർ 4 എണ്ണം, ലോൺ പെയർ 1 എണ്ണം നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് 4 ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയർ, 4 bond pair and 1 lone pair. So the molecule will have a seesaw shape. So we have already written that shape. So the molecule will have a seesaw shape. So SF4, the answer is ഏതാണ് വരിക? സീസോ ആണ്. അപ്പോൾ 2Dയിലേക്ക് വരണം അല്ലേ. 2D വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് D ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും 2D തന്നെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. C1 ആണ്, D 2 എണ്ണം 2 തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി ഇവിടെ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 4 അല്ലെങ്കിൽ 3 ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകാം? ഇത് 4ഓ 3ഓയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ CLF3യിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. CLF3യിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം? നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ളതാണ്, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ക്ലോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ക്ലോറിലേക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? ക്ലോറിൽ 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്.
നമുക്കറിയാം ഹാലജൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 7 ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇട്ടു, 3 ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ബോണ്ട് പെയറും 2 ലോൺ പെയറും. നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ബോണ്ട് പെയർ 3 എണ്ണമാണ്, 3 ഫ്ലൂറിൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ലോൺ പെയർ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്? 2 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ബോണ്ട് പെയർ 3 bond pair and നമുക്ക് 2 lone pair വന്നിരിക്കുന്നു. So 3 bond pair and 2 lone pair, what is the shape? 3 bond pair and 2 lone pair, it will be T shape ആണ്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കിട്ടി. CLF3 ഒരു T shape ആണ്. T shaped, അതായത് 3 എന്ന് പറയുന്നത് A ആയിരിക്കണം, 3A ആയിരിക്കണം. ഇത് ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം, അതായത് ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണോ, ഷേപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഷേപ്പ് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള എളുപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് യു കൗണ്ട് ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ, വി ക്യാൻ ഈസിലി പ്രെഡിക്റ്റ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെങ്കിൽ it will be sp hybridized. If it is 3, it will be sp2. If it is 4, it will be sp3. If it is 5, it will be sp3d. If it is 6, it will be sp3d2. അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക, ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് XCF4 ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ലോൺ പെയർ എത്രയാണ് വന്നത്? 6. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി sp3d2. And now SF4, what is bond pair plus lone pair? It is എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 5. So what is hybridization? It is sp3d. Now if they are asking CLF3 hybridization, 3 plus 2 5, so again it will be sp3d. So we can predict both hybridization and shape. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഷേപ്പ്, 2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മേ ബി ദേ വിൽ ആസ്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓർ ദേ വിൽ ആസ്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ. ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസേർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. അറ്റ് 10 degrees Celsius ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ 5 molar സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് KCl, നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളുക. ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് x. The solution is cooled to -21 degrees Celsius. The molality of the solution will remain unchanged. അപ്പോൾ -21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്താലും മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ്, റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റി റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് അവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൊളാലിറ്റി റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് കൂൾ ചെയ്താലും. റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് മാസ് റിമൈൻസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ഏത് എന്നുള്ളതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം. നമുക്കറിയാം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. സോ വോളിയം വിൽ ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വോളിയം ഉൾപ്പെടുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം? മൊളാലിറ്റി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചതിന്റെ പേരിലൊന്നും മൊളാലിറ്റിക്ക് ഒന്നും ചേഞ്ച് വരില്ല. അത് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മൊളാലിറ്റി റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോത്ത് അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ, ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് ദി കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേർഷൻ. സോ വി ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ബോത്ത് അസേർഷൻ റീസൺ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Now we come to question number 8. നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫിസിക്കലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരികയാണ്. ഓർഗാനിക്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലോജനേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിൽ ഈൽഡ് മെറ്റാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റഡ്, അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു CH3 ഗ്രൂപ്പ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റാ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഹാലജനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH3 ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ CH3 ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ CH3 ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇതിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഹാലജൻ വരുന്നത്. സോ ഹാലജനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം അതൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഹാലജനേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരണം. അപ്പോൾ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരുടെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരണം? CH3യുടെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരണം. CH3യുടെ മെറ്റാ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാണ് CH3യുടെ മെറ്റാ പൊസിഷൻ? നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഈ CH3യുടെ മെറ്റാ പൊസിഷൻ. CH3യുടെ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനാണ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ. CH3യുടെ മെറ്റാ പൊസിഷനാണിത്, CH3യുടെ പാരയാണിത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ CH3യുടെ മെറ്റാ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ, അതായത് ഹാലജനേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലാണോ തേർഡ് ഓപ്ഷനിലാണോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനിലാണോ ഹാലജനേഷൻ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലജനേഷൻ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ നടക്കുക. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പവർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ OH NCERT ഉള്ളതാണ്. OH-നാണ് കൂടുതൽ പവർ എന്തിനേക്കാളും CH3-നേക്കാളും. അപ്പം OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ NO2 ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ NO2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ NO2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുക? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ CH3 ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരാ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം, അല്ലെ? OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരയിലായിരിക്കണം. NO2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരയിലായിരിക്കണം. ഇവിടെ CHO ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് CHO ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ NO2 ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹാലജനേഷൻ നടത്തിയാൽ നമ്മളുടെ CH3 ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെറ്റാ പൊസിഷന് വരിക എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ OH ആണ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർത്തോയിലും പാരായിലും ആയിരിക്കും എന്ത് നടക്കുക? ഹാലജനേഷൻ നടക്കുക. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓർത്തോയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഓർത്തോയിലും പാരായിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർത്തോയിലും പാരായിലും നടക്കാം. അപ്പോൾ OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരായിൽ ഹാലജനേഷൻ നടത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന CH3യുടെ മെറ്റായിൽ നടക്കണമെന്നാണ്. CH3യുടെ മെറ്റാ എന്ന് പറയുന്നത് OH-ന്റെ പാരയാണ്. അപ്പോൾ OH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ? ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ 3യിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ദ മെഷർ ഓഫ് BOD വാല്യൂ ഫോർ 4 ഡിഫറെന്റ് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് A to D തന്നിരിക്കുന്നു. A 3 ppm, B 18 ppm, C 21 ppm, D 4 ppm. വാട്ടർ സാമ്പിൾ വിച്ച് can be called as highly polluted with organic waste എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് കെമിസ്ട്രി തന്നെയുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് BOD വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക. ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ BOD വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 5 ppm ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 17 ppm ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ 17 ppm മുകളിൽ പോയാൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 17 ppm മുകളിലുള്ള രണ്ട് പേരാണുള്ളത്, ബിയും സിയും ആണുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ 5 ppm താഴെ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 17 ppm എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എന്താണ് പർപ്പസ്, ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് നമുക്ക് വരിക. Now we come to question number 10. S block element which cannot be qualitatively confirmed by the flame test is. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിലൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏത് എന്നാണ്? എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്. എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരിക. ഗ്രൂപ്പ് 1 ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിലൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏതാണ്? നമുക്ക് ലിഥിയത്തിന്റെ കളർ ക്രിംസൺ റെഡ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ NCERT-യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കളർ. സോഡിയത്തിൻ്റെത് നമുക്കറിയാം യെല്ലോ കളറാണ്, യെല്ലോ കളർ. റുബീഡിയത്തിൻ്റെത് ആറിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ്, റെഡ് വയലറ്റ് കളറാണ് റുബീഡിയത്തിന് നമ്മൾ പറയാം. ബെറിലിയത്തിന് നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ. ബെറിലിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഡു നോട്ട് ഇമ്പാർട്ട് എനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്ലെയിം കളർ എന്നാണ് NCERT സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എസ് ബ്ലോക്കിൽ NCERT-യിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബെറിലിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം.
ബെറിലിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. അപ്പോൾ ബെറിലിയം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ദേ ഇമ്പാർട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്ലെയിം കളർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 4ലേക്ക് വരാം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. Now 11th question ഇതാണ്. നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. The number of bridged oxygen atoms present in a compound B formed from the following reaction. ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ +2 പി ബ്ലോക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് +2 പി ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേബിൾ. ആ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ലെഡ് നൈട്രേറ്റിനെ 673 കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ റിയാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് when lead nitrate is heated at 673 Kelvin, what will be the product? We will get NO2 കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ PbO കിട്ടും, ഒപ്പം ഓക്സിജനും കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ NO2 ആണ് എന്തായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് NO2 ആണ്. പക്ഷേ എ അല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം. എ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? ബി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. എ എങ്ങനെയാണ് ബി ആയിട്ട് മാറിയത്? എ ഡൈമറൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NO2 ഡൈമറൈസ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് അതിന് കാരണം? വൈ NO2 ഡൈമറൈസസ്? ബിക്കോസ് NO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. NO2 is an odd electronic species. അപ്പോൾ NO2 odd electronic species ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ഓഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുകൾ, രണ്ട് NO2കൾ വന്ന് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? രണ്ട് NO2കൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അതൊരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് NO2കൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകും? ആ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ NO2 ഡൈമറൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ NO2 ഡൈമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? N2O4 ഉണ്ടാവും. സോ വെൻ NO2 ഡൈമറൈസസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് N2O4. ഇനി ചോദ്യം ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ N2O4 ആണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the number of bridged oxygen atom present in a compound B എന്നാണ്. എത്ര ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് NO2 നമ്മളൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു എളുപ്പവഴി. ഈ NO2ന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് NO2. അവിടെ ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് NO2ന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ രണ്ട് NO2 കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് N2O4. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു NO2 ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു NO2. അവിടെ ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. മറ്റൊരു NO2 കൂടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. ഇതും നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടുത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൈമറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൂൾ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവരെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാലോ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവർ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഓഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പെയർഡ് ആവും. സോ നൗ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് N2O4. ഇതാണ് N2O4ന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ N2O4ന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ എത്ര ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. ഈസ് ദർ എനി ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ N2O4? നോ ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ 0 ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് വരിക. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇത് N2O4ന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. മേ ബി ദേ വിൽ ആസ്ക് N2O3. N2O3യുടെ സ്ട്രക്ചർ N2O4ന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി. നൗ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് N2O3. അപ്പോൾ നമുക്ക് NO2, N2O3, N2O4 ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളോട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണ്, ഈ N2O5ന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? N2O5ന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ N2O4ന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ വരും. കണ്ടോ, ഇതാണ് N2O5ന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം സ്ട്രക്ചറുകൾ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. NO2ന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നൗ 12th ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു. The KSB for bismuth sulfide is 1.08 × 10⁻⁻73. The solubility of Bi2S3 in mole per liter at 298 Kelvin is dash എന്നാണ് ചോദ്യം. സോളിബിലിറ്റി S കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. KSB വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം KSB ഓഫ് PXQY ടൈപ്പ് സോൾട്ടിന്റെ KSB കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? x⁻⁴ × y⁻⁴ × s⁻⁴ ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ PXQY ടൈപ്പ് സോൾട്ടിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് സോൾട്ടാണ്? Bi2S3 ആണ്. നൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി KSB ഇക്വേഷൻ. എന്താണ്? 2⁻² × 3⁻³ × s⁻² + 3. നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി 108 × s⁻² എത്ര വരും? 5 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. KSB ആണ്. ഈ KSB ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. എത്രയാണ് KSB വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് 1.08 × 10⁻⁻73 എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. Now we can calculate s raised to 5. S raised to 5 is 1.08 into 10 raised to minus 73 divided by 108. And it will be equal to നമുക്ക് 10 raised to minus 2 എന്ന് വരും. So s raised to 5 will be equal to 10 raised to minus 75. Now what is s? S is equal to 10 raised to minus 75 by 5, which is equal to 10 raised to minus 15. Now we got the answer. The answer is 10 raised to minus 15 or 1 into 10 raised to minus 15. Option 1 ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. KSP വാല്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now we come to next question. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു match the following ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ പോളിമർ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പോളിമർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് കെമിസ്ട്രി എവരിഡേ ലൈഫ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിമറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കലൈറ്റ് അതിന്റെ യൂസസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം ബേക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ആണ് ബേക്കലൈറ്റ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച്, ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് യൂട്ടൻസിൽസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഗ്ലിപ്റ്റാൾ നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിന്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. PVC എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ പൈപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പോളിസ്റ്റൈറീൻ ആണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം A2 ആണ്. A2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. B എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. A2 B3. C എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമുക്ക് 4 ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് പോളിമർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യൂസസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പോളിമർ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ പോളിമറുകളും യൂസുകളുമായിട്ടുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. Question number 14. The energy of 1 mole of photon of radiation of wavelength 300 nanometer is dash എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ E is equal to NH nu ആണ്. Where n is the number of photon. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക 1 മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ആണ്. 1 മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു 1 മോൾ ആണ്. അപ്പോൾ E ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6.02 into 10 raised to 23 ആണ് ഇൻറ്റു H പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 6.63 into 10 raised to minus 34 ആണ് ഇൻറ്റു ന്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? C/λ എഴുതാം. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ C/λ. സോ വാട്ട് ഈസ് C? C എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 10 raised to 8 meter per second ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ. വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ? 300 നാനോമീറ്റർ ആണ്. നാനോമീറ്ററിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ 10 raised to minus 9. അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റും ഒരുപോലെ ആക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആക്കി, നാനോമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 399 പോയിന്റ് സംതിങ് വരും ഇൻറ്റു 10 raised to 3 ജൂൾ എന്ന് വരും. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 399 കിലോ ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ദ കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരിക. ഡ്യൂറിങ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 1 മോൾ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. 1 മോൾ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50 നമ്മൾ പോകുന്നു. ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ആണ് ചോദ്യം. ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 and 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ 8 or 20 ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വിൽ ബി 0 ആണ്. Here it will be 0.5, here it will be 1, here it will be 1.5, 2, 2.5 and 3. Now you can count the total number of electron in C2 2 minus. So C2 2 minus, C2 consists 12 electron, 12 plus 2 which is equal to how many electron? 14 electron. So if total number of electron is 14, bond order will be 3. Bond order will be 3. Now the second option N2 2 minus, nitrogen consists 14 electron already. Then again it get 2 more electron, that is why 2 minus. So the total number of electron it will be 16. So bond order will be, if it consists 16, then bond order will be 2. Now we move to the next one, that is O2 2 minus. O2 consists 16 electron plus it gain 2 more electron. So total number of electron is 18. If total number of electron is 18, bond order will be 1. So the correct order of bond order ആണ് ചോദ്യം. ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ C2 2 മൈനസിനാണ്, പിന്നെ N2 2 മൈനസ്, പിന്നെ O2. So the answer is, right answer is option
2 ആണ് നമുക്ക് വരിക. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഓർഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൗ വി ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മളുടെ മെറ്റലർജി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മെറ്റലർജി എന്ന് ബെറൈറ്റ്, ഗലേന, സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആൻഡ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ്. And how many of these minerals are sulfide based? അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറും അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസും ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബെറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ്. ഗലേന നമുക്കറിയാം PbS ആണ്. സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ZnS ആണ്. കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് CuFeS2 ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹേമറ്റൈറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Fe2O3, Fe3O4 ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമാണ് സൾഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ സൾഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ആണ്. ഇത് സൾഫേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരില്ല, ഇത് സൾഫേറ്റ് ആണ്. ഇത് സൾഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ S2- അയോൺസ് ഉള്ളതാണ്, സൾഫൈഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ 3 എണ്ണത്തിലാണ് സൾഫൈഡ് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ എത്ര എണ്ണത്തിൽ സൾഫർ ഉണ്ടെന്നല്ല ചോദ്യം, സൾഫൈഡ് എത്ര എണ്ണത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 3 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ സൾഫർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നല്ല ചോദ്യം, മറിച്ച് നമുക്ക് സൾഫൈഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 3. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17ലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. 17th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോറിനുമായിട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് P എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൺസിഡർ ദ എബോവ് റിയാക്ഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് P എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് P, നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ SN1 SN2 ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലോറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ OH വരുമെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, OH വരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആവുന്നു, ബാക്കിയൊന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു പൈ ബോണ്ട് ആണുള്ളത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ 2 ആണ് വരിക. അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്ലോറിൻ മാറ്റി അവിടെ OH വരുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18ലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രോമിയം ഇൻ ക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈക്രോമേറ്റ്. What is the difference in the oxidation state of chromium in chromate and dichromate salt എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ക്രോമിയം ഇൻ ക്രോമേറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ക്രോമേറ്റ്? നമുക്കറിയാം CrO4 2- അയോൺ ആണ് ക്രോമേറ്റ്. ഡൈക്രോമേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം K2Cr2O7 ആണ്. സോ Cr2O7 2- ആണ്. സോ ക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈക്രോമേറ്റ്. ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 2 ചാപ്റ്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മുടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറൊക്കെ നോക്കുക. 2 നമുക്ക് D ആൻഡ് F ബ്ലോക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോമേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CrO4 2- ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന് -2 ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. CrO4 ടോട്ടൽ നെറ്റ് 2- ആണ് വന്നിരിക്കുക. ഓക്സിജന് 2- ആണ്. അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിന് എത്ര വരണം? ഇവിടെ +6 വരണം, എന്നാലല്ലേ 2- മിച്ചം വരുള്ളൂ. സോ +6 ആണ്. അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിന് +6 ആണ് ഇവിടെ. Cr2O7 2- ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് +6 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ അവിടെയും 2- തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടിടത്തും +6 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ക്രോമിയത്തിന് രണ്ടും +6 ആണ്. അപ്പോൾ +6ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 0 ആണ് നമുക്ക് വരിക, 0. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ ചോദ്യം. സോ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിടത്തും +6 തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു. Now we come to the 19th question. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ കൊബാൾട്ട് കാർബണൈൽ കോംപ്ലക്സ് CO2, ഇത് കൊബാൾട്ട് ആണ്, CO2 CO8, നമ്പർ ഓഫ് CO ബോണ്ട് ഇൻ ഈസ് X ആൻഡ് ടെർമിനൽ CO ലിഗാൻഡ് ഈസ് Y. X+Y എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സുകളെ പറ്റിയൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുക. കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഉണ്ട്. ആ തിയറികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വരാം.
ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. അവിടെ ഒക്ടാഹിഡൽ കോംപ്ലക്സുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അതിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു നോമൻക്ലേച്ചറുമായിട്ട് കോർഡിനേഷൻ്റെ നോമൻക്ലേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് യൂസസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ യൂസസുകളും നമ്മൾ പഠിക്കണം. കുറേ യൂസസുകൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് NCERT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഏരിയ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയുമാണ്. തിയറികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ നോമൻക്ലേച്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാർബണൈൽ മെറ്റൽ കാർബണൈൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിക്കൽ ടെട്രാ കാർബണൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, FeCO5 സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് CO2CO8. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ CO2CO8 സ്ട്രക്ചർ 2 CO കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് CO2CO8 സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, CO2CO8. സോ ഇതെല്ലാം കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. യെസ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരിക, CO2CO8 സ്ട്രക്ചർ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് CO ബോണ്ട് ഈസ് X. അപ്പോൾ CO ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് X ആണ്. അപ്പോൾ X എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. കാരണം ഒരു CO ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ. CO ബോണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് X ആണ്. CO ലിഗാൻഡ് ടെർമിനൽ ലിഗാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ലിഗാൻഡ് ടോട്ടൽ CO ലിഗാൻഡിന്റെ എണ്ണം അല്ല ചോദ്യം, ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ടെർമിനൽ വരിക? ഇത് ടെർമിനലാണ്, ഇത് ടെർമിനലാണ്, ഇത് ടെർമിനലാണ്, ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ. അപ്പോൾ 6 ടെർമിനൽ CO ലിഗാൻഡേ ഉള്ളൂ. 2 ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ആയിരിക്കുക. അപ്പം ബ്രിഡ്ജും ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം 2 ബ്രിഡ്ജ്, ബാക്കി 6 ടെർമിനൽ ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ Y എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി ഏതാണ്? ടെർമിനൽ ലിഗാൻഡ്സിന്റെ എണ്ണമാണ്. Y = 6 ആണ്. So just add x plus y. X plus y is 6 plus 1 which is equal to എത്രയാണ്? 7. So the right answer is 7 ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പം അതും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നിക്കൽ ടെട്രാ കാർബണയിലും FeCO5 സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഒപ്പം തിയറികളും ഓർക്കുക. അതാണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. Now we come to the last question. ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the osmotic pressure of blood is, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അതായത് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ +2 സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി സൊല്യൂഷൻ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ട്, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട്, എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇക്വേഷൻസുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അപ്പോൾ അതായത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് 7.47 bar at 300 Kelvin. To inject glucose to a patient intravenously, it has to be isotonic with the blood. അപ്പോൾ ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എന്താണ്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ്. സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വരണമെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. പൈ = എന്താണ്? CRT. പൈ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. പൈ ക്രിക്കറ്റ് വേർ C is the concentration ആൻഡ് R എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, T is the temperature in Kelvin. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പൈ ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ പൈ = CRT. അപ്പം ഐസോട്ടോണിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, 300 Kelvin ആണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾസോ. കാരണം R കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പൈയും സെയിം ആവണമെങ്കിൽ സിയും എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ബ്ലഡിന്റെ അതേ C തന്നെ വരണം ഏതിന്? ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ gram/liter എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. നമുക്കിവിടെ അപ്പം ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം തന്നിട്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ബ്ലഡും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ആരും എന്താണ് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. കാരണം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ ബ്ലഡിലേക്കും വരിക. കാരണം ദേ ആർ ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ C = π/RT എന്ന് കൊടുക്കാം. യൂണിറ്റ് നോക്കി ചെയ്യണം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ബിവെയർ ഓഫ് ഡോഗ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് തെറ്റിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടും മാറും. തീർച്ചയായിട്ടും JEE മെയിൻസിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് സംഭവിക്കാറ്. അപ്പോൾ പൈ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 7.47 bar ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡ് ബൈ R. ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ബാറിലായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് 0.083 കൊടുക്കാം. ഇൻറ്റു അപ്പോൾ നമ്മൾ 8.314 ഒന്നും എടുത്തേക്കരുത്, J/Kelvin/mol ഉള്ളതൊന്നും എടുത്തേക്കരുത്. യൂണിറ്റ് നോക്കി ചെയ്യണം, അത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 300 ആണ്.
So നമുക്ക് c is equal to pi by RT ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So on solving this one you will get to 0.3. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.3 മോളാർ എന്ന് കിട്ടുന്നു. കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.3 മോളാർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.3 ദാറ്റ് ഈസ് 0.3 മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ്, മോൾ പെർ ലിറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാരണം 0.3 മോൾ പെർ ലിറ്ററിനെ 180 നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് അതായത് ഗ്രാം പെർ മോൾ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 54 വരും അല്ലേ? 180 ഇൻറ്റു 0.3 54 നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 54 ആണ് നമുക്ക് വരിക, ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ, അതായത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാപ്റ്ററുകൾ കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട്. 32 ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്കുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ 32 ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഒരു സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വൺസ് അഗൈൻ ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ്, കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ കുറച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം. കാരണം ഇത് JEE മെയിൻ എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ ഒരല്പം കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് NCERT വായിക്കുക, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻസുകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലാണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കും. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ലൈവ് സെഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, NCERT നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ബ്രില്യന്റിൽ നിന്ന് നന്ദി. താങ്ക് യു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ JEE ആൻഡ് സ്കോറിംഗ് 100 പെർസെന്റൈൽ എന്ന ലൈവ് സെഷനിലൂടെ JEE മെയിൻ സെഷൻ 2 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബ്രില്യന്റ് പാല JEE എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ 2023 ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ രാത്രി 9:30 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക്. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി 5:30 മുതൽ 6:30 വരെ സാബു സാറും 7:30 മുതൽ 9:30 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ഉല്ലാസ് സാറും കെമിസ്ട്രിയിലെ സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ശ്രീജിത്ത് സാറും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. JEE മെയിൻ സെഷൻ 2 വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം നൽകിയാണ് ഓരോ പ്രൊഫസർമാരും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, സൂപ്പർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ JEE ആൻഡ് സ്കോറിംഗ് 100 പെർസെന്റൈൽ എന്ന ലൈവ് സെഷൻ കാണാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം JEE മെയിൻ, കീം തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും വേഗം അറിയുന്നതിനുമായി ബ്രില്യന്റ് പാല JEE എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക.